बहुत ही परम ते सत्कारयोग देश के दिलों की धड़कन दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नैशनल कन्वीनर श्री अरविंद केजरीवाल जी उन्होंने नाल स्टेज उपर विराजमान बहुत ही सत्कारयोग पंजाब के दिलों की धड़कन मेरे वड्डे वीर भगवंत मान जी, पंजाब मामलों के इंचार्ज और MLA सरदार जरनैल सिंह जी, बहुत ही सत्कारयोग MLA और को इंचार्ज राघव चड्डा जी, साडे पंजाब लीडर ऑफ ओपोजिशन सर हरपाल सिंह चीमा जी, मेरे राइट साइड के उपर बैठे साडे सारे ही सत्कारयोग MLA साहबान, MLA गढ़शंकर रोड़ी जी, MLA मनजीत सिंह बिलासपुर जी, MLA कोटकपूरा कुलतार सिंह संधवा जी, MLA रोपड़ अमरजीत सिंह संधोआ जी, MLA बरनाला मीत हेयर जी, कुलवंत सिंह पंडोरी जी, MLA बुलाडा प्रिंसीपल बुधराम जी, बीबी सरबजीत कौर माणूके जी, प्रोफेसर बलजिंदर कौर जी, स्टेज उपर विराजमान सारे पतवंदे सज्जन और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जिन्हां दे लई अज ये प्रोग्राम विशेष तौर पर उलीकिया गया है, जिहड़े कि पंजाब की इकोनॉमी की ड्राइविंग फोर्स ने, जिन्हां ने माड़े तो माड़े समय दे विच भी पंजाब के अर्थचारे का पहिया चलदा रखिया। मेरे सारे ही सत्कारयोग व्यापारी वीर, बिजनेस कम्यूनिटी के सारे सत्कारयोग साथी और साडी पार्टी के बहुत ही सत्कारयोग लीडर साहबान, ट्रेड विंग के साडे साथी नील गर्ग जी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अनिल ठाकुर जी, रमन मित्तल जी और हल्का इंचार्जेस सर जगरूप सिंह गिल जी, बलकार सिद्धू जी, मास्टर जगतार जी, सुखवीर सिंह मैसर खाना जी, सब तो पहला तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ इत्थे इस प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ पहुंचण ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ खुशामदीद वेलकम और विशेष तौर पर धन्यवाद तुहाडा भी कि तुसीं अज अपने दिल दीयां गल्लां ने जिहड़ियां वो केजरीवाल साहब दे नाल करन आए हो और उचेचे तौर पर धन्यवाद केजरीवाल साहब का कि जिहड़े अपने बिजी शेड्यूल दे विचों अज पंजाब दे व्यापारियों दे नाल पहली या दूजी वारी नहीं पिछले एक महीने दे विच तीजी वारी तुहाडे नाल अपने दिल दीयां गल्लां ते पंजाब नूं किवें बनाउणा ते किस तरीके नाल मुड़ के लीहां ते तरक्की दियां ते चाढ़ना है उहदे बारे एक रोड मैप तुहाडे नाल डिस्कस करन आए ने। साथियों हाजरीन, अज तो पहलां तुसीं इह तां देखिया होएगा कि व्यापारियों की बिजनेस कम्यूनिटी की याद है जिहड़ी ओह पोलीटिकल पार्टियां नूं ते लीडरां नूं वोटां वेले ही आउंदी है ते वोटां वेले भी सिर्फ और सिर्फ वोटां ते नोटां दे लई ते मुड़ के विसार दिता जाता है। मुड़ के व्यापारियों के मत्थे दे उपर टैग ला दिता कि ये जी डिफॉल्टर ने, ये चोर ने ते होर पता नहीं किहो किहो जे एलीगेशन ते हरासमेंट्स ने जिहड़ियां उन्हां नाल कीतियां जांदियां ने। पर पहली बारी यह हो रहा है कि वोटां तो पहला वोटां दे लई या नोटां दे लई नहीं, पंजाब की तकदीर बदलने के लिए ते तुहाडी तकदीर बदलने के लिए अरविंद केजरीवाल जी तुहाडे नाल विचारा करने के लिए पहुंचे ने। सो मैं जिथे आम आदमी पार्टी के पंजाब यूनिट वालों समुचे पंजाब वालों जिथे केजरीवाल साहब का धन्यवाद करदा, उत्थे ही मैं बेनती करनी चाहूँगा कि CM साहब ये वो कम्यूनिटी है कि जिन्हें चाहे अतवाद का दौर सी, अतवाद का दौर भी आपदे पिंडे ते हंडाया, अतवाद दीयां गोलियां तो नहीं डरे, 20-25 साल वो जद्दोजहद चलती रही और इस दे बावजूद के
पंजाब एक लैंडलॉक स्टेट है, जमीनां इत्थे महंगियां ने, कोई पोर्ट नहीं है, कोई कनैक्टिविटी नहीं है, बिजली इत्थे महंगी है, तो फिर भी वो समा भी सारा कढ़ लिया। पर अज जे पंजाब का व्यापारी टुटिया पिया तो सिर्फ और सिर्फ सरकारी अतवाद जिहड़ा चल रहा है उसदी वजह करके टुटिया पिया। अज इंस्पैक्टरी राज सिर चढ़ के बोल रहा है, सरकारां दीयां गल्लां कहण नूं कुछ होर हुंदियां ने ते करन नूं कुछ होर हुंदियां ने। और एक चीज़ मैं अज पंजाब नूं भी कहना चाहूँगा और सीएम साहब तुहाडे ध्यान दे विच भी लेना चाहूँगा कि जिन्ने क धरने मुजाहरे लगदे ने अज सरकारां दे खिलाफ पंजाब दे विच, मेरे ख्याल दे विच उन्हां नूं एक नवां रस्ता जिहड़ा ਉਹ ਹੁਣ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਪੁੱਛੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੋਡ ਮੈਪ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ 5-4 ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਆਊਗੀ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਸੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਕੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਹ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ ਦਾ ਖਾਤਮਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜੋ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰਨੀ ਔਰ ਕਥਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, अरविंद केजरीवाल जी की नकल करनी सौखी है पर अमल करना नामुमकिन है। ਉਹਦੀ भी एग्जाम्पल है ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪ ਚੁੱਕੀ है। ਉਹ ਕੀ एग्जाम्पल है सीएम साहब? एक मेरे कोले खबरां ने दो ते ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सीएम साहब कल अनाउंस किया उन्होंने व्यापारियों ਨੂੰ कि दिवाली के ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ सीजन ਚੱਲਦਾ क्योंकि साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ कमाई करनी है छोटे व्यापारी ने, ट्रेडर ने। सीएम साहब कहते हैं दिवाली ते मैं मंजा ला के पटाके ते खिल्लियां बेचियां ने, लोगों को नहीं रोकूंगा जिन्ने मर्जी पटाके बेचो। ये उन्होंने परसों की कल की स्टेटमेंट है। ते कल तो बाद अगले दिन ही डीसी लुधियाना दे ऑर्डर खबर लगी है, एसडीएम की पटाखा व्यापारियों को 2 टूक डीसी के द्वारा लाइसेंस जारी करने पर ही बिकेंगे पटाखे। सो ये फर्क है कि पंजाब के जिहड़े लीडर ने ਉਹ ਗੱਲਾਂ कर ਦਿੰਦੇ ਨੇ, वादे कर ਦਿੰਦੇ ਨੇ, पर ਉਹਨਾਂ ਦਾ अमल नहीं ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। जे मैं चन्नी साहब ਨੂੰ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ करनी चाहूँगा कि जे अमल करना है किवें कराउणा आपदियां सरकारां तो, ते चन्नी साहब मुख मंत्री तो लागे बटेरा तो थोड़े पैर थले आ गया, पर अमल किवें करना है, सरकार किवें चलाउणी है, ये 2-4 क्लासां अरविंद केजरीवाल तो दिल्लीों जाके जरूर लियो। सो मैं ज़्यादा लंबी गल ना करता होया क्योंकि मेरी भूमिका अज जो है वो जो हाजरीन स्टेज के उपर विराजमान ने उन्होंने तुहाडे सन्मुख करन दी है। सो मैं ज़्यादा समा ना लेंदा होया मैं बेनती करूँगा कि साडे बहुत ही सत्कारयोग पंजाब की जिंद और जान जिहड़े कि कोई मसला तुहाडे जरिए एक WhatsApp के राही भी पहुँचे तो भगवंत मान जी उन्होंने संसद दे विच चक्कणों कदे मगर नहीं हटे। मैं बेनती करूँगा मेरे वड्डे वीर भगवंत मान जी नूं कि वह आके तुहाडे सारिआं दे रूबरू होण। बहुत बहुत धन्नवाद जी। बठिंडा शहर के आले दुआले के कस्बियां तो अपने कीमती समय चो समा कढ़ के इत्थे पहुंचे हुए कारोबारी सज्जन, व्यापारी भरा, वख-वख होर धंधियां नाल संबंधित जिन्ने भी कदम तुसी अज चल के इत्थे आए हो, साडे सिर मत्थे आम आदमी पार्टी के बहुत सारे वर्कर भी आए हुए ने, वलंटियर अहुदेदार साहबान बठिंडा जिले के, साडे MLA साहबान सारे बैठे ने जिन्होंने तुसी चुन के
विधान सभा दे विच भेजिया और स्टेज ते विराजमान देश के सब तो वध मशहूर ते सब तो वध हरमन प्यारे मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नैशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी, विरोधी धिर के नेता हरपाल चीमा जी, और बहुत छोटी उम्र दे विच 3 बार तिलक नगर तो लगातार MLA बनते आ रहे मेरे भरा जरनैल सिंह जी, और उन्होंने तो भी छोटी उम्र दे रजिंदर नगर तो MLA ते जल बोर्ड के चेयरमैन दिल्ली के जल बोर्ड के, क्योंकि दिल्ली का जल बोर्ड जिहड़ा है उहदा चेयरमैन समझ लो पंजाब च बिजली बोर्ड का चेयरमैन, क्योंकि जिन्नी आपां नूं बिजली की इत्थे ज़्यादा जरूरत रहिंदी है दिल्ली दे विच पानी की जरूरत तो नहीं रहिंदी है। सो बहुत औखा महकमा है, बहुत गालां खाण वाला महकमा है कि साडे इत्थे पानी का टैंकर नहीं पहुंचा, साडे पाइपां नहीं पईयां, साडी टूटी लीक हो गई साडा, पर फिर भी बहुत वधिया तरीके नाल जल बोर्ड नूं चला रहे हैं मेरा वीर राघव चड्डा। सारिਆਂ ਦਾ मैं बहुत धन्यवाद करदा। सब तो पहला मेरे वालों सत श्री अकाल, नमस्कार, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बठिंडे दे विच अज आए हैं, कल मानसा सीगे, असी कोई चुनावी दौरा नहीं कर रहे, असी सुखबीर बादल वांगू 100 रैलियां करांगे, वो नहीं कर रहे। असी तो लगभग इत्थे 70% बंदे वो ने जिहड़े कदे भी किसी पोलीटिकल रैली च नहीं जाते, क्योंकि अपना काम कार करते हैं। हाँ, जे उन्होंने बुला लिया जाए, उन्होंने गल कर ली जाए कि तुहाडे मसले की ने, तुसी की चाहुंदे हो कि सरकार तुहाडे लई की करे, तां ओह जिवें अज आए ने बड़े चाअ नाल आउंदे ने कि सानू किसी ने पुछया तो है, नहीं तो कोई पुछदे ही नहीं, आप बोल के चले जाते ने, सुनते नहीं हैगे, सुणाउंदे ने नरेंद्र मोदी वांगू। थोड़े मन की बात थोड़ी सुनता है, महीने के आखिरी एतवार नूं आपदे मन की बात करता है। रेडियो ते किहड़ा उहदे नाल गलबात कर सकते हैं, रेडियो तो चली जाऊगा, ना बोल सकते हैं उहदे नाल भी, आ गल नहीं हैगी ना, जो कहता बई। व्यापारी जिहड़ा है, मैं व्यापार नाल संबंधित गल्लां करूंगा कुछ। मेरा हलका है ये, मेरा इलाका है, मेरी बोली सांझी है, मेरा पानी पत्तना का सांझा है अपना। मानसा, भीखी, बुढ़लाडा, झनीर, बोहा, बरेटा, बठिंडा, गोनियाना, गिद्दड़बाहा, अपनी हलके ने, रिश्तेदारियां ने, एक दूजे नाल दातियां कईयां दी भी सांझ है। जानते हैं व्यापारियां नूं, जानते हैं कि उन्हां दा कामकार की है, एक दूजे नाल धारी फड़न वाला भी काम चलता है, आड़तियां नाल 9 मास का रिश्ता जिन्हों ये तोड़न लगे हुए ने। सो व्यापारी जिहड़ा है वो लीडरां कोले कदों जांदा है? व्यापारी लीडरां कोले, पोलीटिकल लोकां कोले उदों जांदा है जदों वोटां च महीना क रह जांदा है। उदों थोड़ा थोड़ा उन्होंने पता लगन लग जाता भी ये आउणगे, पर उन्होंने नाल शक भी हुंदा है की पता अजकल मशीनां च की हुंदा है, ये भी आ सकते ने। वो फिर 2 लाल रंग दियां थैलियां, लाल रंग दियां थैलियां वो दोनों को ही लै जाता है। उस पैसे हुंदे ने, लखां रुपये हुंदे ने, उहदी आपदी मेहनत की कमाई दे,
ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਲਓ ਜੀ ਇੱਕ ਭੇਟਾ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਹ ਲਓ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਆ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਆਹ ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਪੈਸੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੋਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵਧੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਉਲਟਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਸਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਨਾ? ਹਾਂ। ਸੋ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਧਰਲੇ ਆ ਗਏ ਚਾਹੇ ਇੱਧਰਲੇ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਡਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਮੂਹਰ ਦੀ ਨਾ ਲੰਘ ਜੇ ਇਹ, ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮੂਹਰ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀ ਗਿਆ ਨਾ ਅੰਦਰ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਫੇਰ ਪੰਗਾ। ਡਰਨ ਲਾਤੇ, ਡਰਨ ਆਪਦੀ ਸਕਸੈਸ ਤੋਂ, ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਲੈਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲਾਲ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਥੈਲੀ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਥੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੀਮਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਬੂਤ ਖੜਾ, ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਖੜਦੇ ਆ ਜੀ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜੇ 500 600 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪੀਸ ਤਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਜੋ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਥੁੱਕ ਮੁੱਕ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਦਿਆਂ ਦਾ, ਇੰਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਪਰ ਇਧਰੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਝਾੜੂ, ਮੂਹਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਭਮੱਕੜ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਹਾਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਦੇਖ ਲਓ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖਰਚਦੇ ਅਸੀਂ, ਪਿਆਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਬਸ ਆਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਬਸ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਰੇ ਕਾਗਜ਼, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 4 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਘੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 16 ਲੱਖ ਹੈ, 4 ਲੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਘੜੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੁਦਰਤ ਹੈ, 16 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਲਈ ਫਿਰਦਾ, ਵਕਤ ਫੇਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਘੜੀ ਬੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਘੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਇਹ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਪਰਚੇ ਵੰਡਣ ਲਾਤੇ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਪਰਚੇ ਵੰਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ, ਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਥੱਲੇ, ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ? ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਸਕੂਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, CCTV ਕੈਮਰੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? ਇੱਥੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਦੋਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
सीएम साहब इंडस्ट्री वाले बैठे ने, बिजली की कमी, हालांकि बिजली पैदा करता साडा पंजाब, तुसी बिजली खरीदते हो, तुसी 24 घंटे दे जाते हो बिजली, साडे इत्थे बिजली की कमी। सब तो पहली मार इंडस्ट्री नूं, हफ्ते चों 3 दिन फैक्ट्रियां चलणगियां बस, पाबंदी। चलो जी हजे भी घट है, हफ्ते चों सिर्फ 2 दिन फैक्ट्रियां चलणगियां। ते इत्थे खबरां जिहड़ियां आउंदियां ने इस गल दियां नहीं कि फैक्ट्रियां चल रही ने, इत्थे खबरां आउंदियां ने, छापे पैंदे ने जदों कि बठिंडे दे विच 7 फैक्ट्रियां चलदियां फड़ियां गईयां, जिवें कोई शराब की भट्ठी नहीं चलती फड़ी जाती, फैक्ट्रियां चलदियां फड़ियां गईयां। मतलब कारोबारी काम करदा फड़िया गया, फिर किहड़े माहौल च काम कर लोगे जी तुसीं? सो अज तुसीं कुछ दशा ते दिशा इन्हां नूं दस के जाओ, क्योंकि दिल्ली तुसीं व्यापारियां नाल गल करके, दिल्ली दे व्यापारी जिहड़े ने उन्हां दा काया पलट करके रखता। भावें पहलां वैट सी, वैट वेले तुसीं 12%, 12.5% तो वैट घटा के 5% करता, फिर भी कलैक्शन जिहड़ी वैट दी वो 3-4 हज़ार करोड़ वध गई, क्योंकि व्यापारी कहंदा मेरे इंस्पैक्टर नहीं आउंदा, हुण वैट मैनू घट है, मैं सारा वैट देऊँगा। लोग टैक्स देण नूं तैयार ने, बशर्ते कि लोकां नूं ये विश्वास बने कि ये टैक्स जिहड़ा है मैं ईमानदार गौरमेंट नूं दे रहा, ये टैक्स किसी ना किसी रूप च मेरे कोले वापस आऊगा। बस आ स्कूलों राही वापस आऊगा, सड़कों राही वापस आऊगा, किसी ना किसी इंफ्रास्ट्रक्चर राही वापस आऊगा, फोकल पॉइंट बन गए, SEZ बन गए, बिजली मैनू सस्ती मिलूगी, किसी ना किसी रूप च मेरा टैक्स मैनू वापस आऊगा। तो फिर आपां नूं CA नूं कहण दी लोड़ नहीं पैनी कि यार होर घटा ला, होर घटा ला, किधरे होर पा दे खर्चे, यार इन्हां ने तो खाना ही है। आ बन गई ना इमेज, परसैप्शन बन गई लीडरां दी कि जिन्ने दिने इन्हां दे ढिड च जाने हैं। सो वीरो, एक नवीं दिशा ते दशा बदलण लगी है। कुछ ना कुछ उम्मीद का एक थोड़ा जिहा चानण मुनारा दिखिया। 70 साला नेरी सुरंग दे विच एक छोटी जी सूरज की किरण नज़र आई है, केजरीवाल के रूप च, आम आदमी पार्टी के रूप च, कि शायद ये तो कोई चानण जिहा लैके ये नेरी सुरंग चों निकल जाएंगे। नहीं तो आ बैठे हैं फसे, उही चली जाता है। हुण कल्ला किसान नहीं, हुण व्यापारियों दियां खुदकुशियां दी भी खबर आउंदी है। बठिंडे च होया, पूरा परिवार होया, व्यापारियों दियां खुदकुशियां भी शुरू हो गई। तुहानू चोर समझते हैं, टैक्स भी सब तो वध दिंदे हो, चोर भी कहोने हो। मैं कहना सब तो बड़े देश भगत तुसी हो कि तुसी काम भी दिंदे हो, रोजगार दिंदे हो, टैक्स दिंदे हो, थोड़े तो बड़ा देश भगत कौन है यार। सो हुण ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਆਹੀ ਰੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮਾਰੇ ਗਏ ਜੀ, ਪੱਟੇ ਗਏ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਈ ਜੀ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਉਣ ਦੇ, ਆਹ ਕਰ ਦੋ, ਉਹ ਕਰ ਦੋ, ਕਰ ਦੋ। ਨੋ, ਦੇयर इज़ नो इंडस्ट्रियल पॉलिसी एट ऑल इन पंजाब, नो एजुकेशन पॉलिसी एट ऑल इन पंजाब, नो एग्रीकल्चर पॉलिसी इन पंजाब। अपना बठिंडा आड़तीए बैठे होणगे बहुत, आड़तियां नूं की कहंदी है बीजेपी गौरमेंट? दलाल, विचोलीए, दलाल विचों खांदे ने। मैं खुद जिमींदारां दा मुंडा, मैं पार्लीमेंट च दस्सिया, मैं कहा की हुंदे ने आड़ती। आड़तिया कौन है? आड़ती कोले साडी 6-6 महीनों बाद 2 फसलां जांदियां, पर उहदे विच सानूं जिहड़े पैसे चाहिए है, भैन दा विआह आ गया, आड़तीए नूं कहांगे आ जाऊगा पैसा। बापू नूं कोई बीमारी हो गई, रजिंद्रा हस्पताल जाण तो पहलां आड़तीए नूं फोन करदे आ, उहदा मनीम जां उहदा मुंडा गेट ते खड़ा हुंदा पटियाले, 2 लाख रुपया लई अद्धी रात नूं।
ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਆੜਤੀ ਕੋਲੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਦੀ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਫਸਲ ਲਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਖਾ ਲਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਝਾਰ ਲਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲੀ ਲਵਾਉਂਦਾ, ਤਲਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਲਵਾ ਕੇ ਬੋਰੀਆਂ 'ਚ ਭਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸ਼ੈਲਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੀ ਇਜ਼ ਏ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ। 2.5% ਆਪਦਾ ਉਧਰੋਂ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ। ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚੋਲੀਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਪੂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ DMC ਲੈ ਜਾਓ। ਅੰਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋਗੇ ਵੀ DMC ਪੈਸੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਜੀ? ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਜੇ, ਤੇਰੀ ਫਸਲ ਪੱਕ ਲੈਣ ਦੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆੜਤੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਆੜਤੀਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕਰਦਾ, ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕਰਜਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਕਰਜਾਈ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਔਰ ਆੜਤੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਨਡਿਕਲੇਅਰਡ CA, ਰਾਘਵ ਤੂੰ CA ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆੜਤੀਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਨਡਿਕਲੇਅਰਡ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ CA, ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਸਤੂਰੀ ਲਾਲ ਸਾਡੇ ਆੜਤੀਆ ਉੱਥੇ ਸੁਨਾਮ, ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਰਕਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਦਾਦਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 40,000 ਚਾਹੀਦਾ। 25-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ 40,000 ਦਰਬਾਰ ਸਿਆਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੱਜਣ ਸਿਉਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਖੱਤਾ ਜਿਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਬਣ ਜੂ। ਤਾਂ ਆੜਤੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਿਆਂ ਆਪਦੀ ਚਾਦਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਰ ਪਸਾਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਲੱਗਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਲ ਲੱਗਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ। ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੂੰ 40 ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਵਿਆਜ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। CA ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਵਾਲਾ, ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ, ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਵਾਲਾ ਖਤਮ, ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਪਰੇਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖਤਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖਰੀਦਣਗੇ ਮੋਨੋਕ੍ਰੋਟੋਫਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਇੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਪੂਅਰ ਹੈ। ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਫੰਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ 5 ਵਜੇ 7 ਵਜੇ ਐਸੀ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ 8-9 ਵਜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟ ਲੈਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਓਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਫਲਾਈਟ ਲਾਓਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸਰ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦੁਬਾਰਾ ਛੋਟੀਆਂ ਨੁੱਕੜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੁਝਾਅ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਪਾਰ ਵਧੂਗਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆਊਗਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣੋਂ ਹਟਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ 15-20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੀਏ ਚਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ। ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਯਾਰ, ਆਪਾਂ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਆਪਾਂ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ। ਮੁਲਕ ਆਪਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੁਲਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੂਬੇ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਠੰਡੀ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਸਿਵਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣ, ਇਹ ਨਿਕੰਮੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਿਵਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਠੰਡੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਈਏ। ਨਾ ਬਠਿੰਡੇ ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਮੋੜ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਸਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਈਲੈਟ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ 13 ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ 13 ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਲੋਨ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਦਊਗੀ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪੁੱਛੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਵੀ ਲੀਡਰ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਲੀਡਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸੋਚ ਕੇ 30 40 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸੋਚੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਓ, ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਵਿਆਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਯੰਗ ਯੂਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕਿ 18-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 60-65 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਲ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਓ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਓ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਸੋ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਇਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਦੀ, ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.25 ਲੱਖ ਨੋਟਿਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਟ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 8-8 10-10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ। 2.25 ਲੱਖ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਓਨਲੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ PSCRC ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਧਾਤੀ, ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ 1,02,000 ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਘਟ ਕੇ 91,000 ਰਹਿ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 13,000 ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਰ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਔਰ ਸਿਡਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 18ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਗਰ ਸਿਰਫ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ ਔਰ JK ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤੀਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਹੋਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਪਰ ਬਹੁਤ ਜਦੋਜਹਿਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਲੀਜ਼ ਗੱਲ CM ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖੋ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ CM ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। किन लफ्जों में बयां करूं अपने दर्द को ए जिंदगी। सुनने वाले तो बहुत हैं, सुनने वाले तो बहुत हैं, पर दर्द को समझने वाला कोई नहीं। पीर पैगंबरां, ऋषि मुनियां ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ VIP ਗੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਨਰੇਬਲ ਸ਼੍ਰੀ CM ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਭਿਨੰਦਨ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ LOP ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਲਕਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਰਦਾ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਯੰਗੈਸਟ ਐਂਡ ਸਮਾਰਟ MLA ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਲੀਡਰ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ। ਦੋਸਤੋ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਤਾਂ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਨ ਕਰੰਸੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਆਪਣੀ ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ 8% ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਕੱਲੀ ਸਾਡੀ ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸਕਸੈਸ ਹੋਊ ਜੇ ਅੱਛੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਅੱਛੇ ਹੋਟਲ ਜੇ ਹੋਣਗੇ
फिर ही टूरिज्म ਚੱਲੂ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ GDP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 8% GDP 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਟ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 4% ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 12 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੀ ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹਾਫ ਆਫ ਦਾ ਕਪੈਸਿਟੀ 6 ਲੱਖ ਇੰਪਲਾਈ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਰ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਐਸੀ ਪਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲ ਤੱਕ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੀ। 1250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਰ ਮੰਥ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਟੋਟਲ 22,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਕਰੋੜ ਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 12 ਲੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। 1700 ਹੋਟਲ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਏ, ਬੈਂਕਰਪਟ ਹੋ ਗਏ 1700 ਹੋਟਲ, और 2700 होटल बंद हो गए। ये ड्यूरेशन कोरोना की ड्यूरेशन 2700 होटल बंद हो गए। कितने कितने मैं समझदा ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਹੋਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਰਪਟ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ, ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ, ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੈਂਕਰਪਟ ਹੋਏ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੈਂਕਰਪਟ ਹੋਈਆਂ। ਅਸੀਂ थोड़ी देर की गल है, मोदी साहब आए सी बठिंडे तो उन्होंने कहा सीगा असी होटल इंडस्ट्री टूरिज्म ट्रैवल इन्नी उपर ले जाएंगे, इन्नी उपर ले जाएंगे। ऊपर ही भेजता, इंडस्ट्री खत्म हो गई। सो मोदी साहब बठिंडे आए सी। एक बड़ी जबरदस्त गल है, मोदी साहब नाल बहुत वड्डा लाओ लश्कर भी आया सीगा। उन्होंने अरेंजमेंट की व्यवस्था वास्ते मैनू बुलाया गया, डीसी साहब ने बुलाया और मैं चला गया। लाओ लश्कर वड्डा सी, प्राइम मिनिस्टर साहब सी, सारी व्यवस्था करनी सी, इंतजाम किया, बड़े दिल नाल इंतजाम किया। सर बस एक मिनट लूँगा, टाइम शॉर्ट है बस मेरा, चलो एनी हाउ। हाँ मैं सारा इंतजाम किया, सब कुछ करता। प्राइम मिनिस्टर की रैली सक्सैस हो गई, असी भी थैंक्स मनाया। पर बड़े शर्म की गल है, एडे वड्डे प्राइम मिनिस्टर लैवल दे जो साडे होटलों असीं सारिआं नूं ठहराया, अरेंजमेंट किया, अपनी जान की बाजी लड़ाती, तो उहदियां पेमेंटां अज तक नहीं आईयां। अज तक असीं इत्थे देख रहे हैं ये देश कित्थे जा रहा है, कित्थे जा रहा है देश। जे प्राइम मिनिस्टर लैवल ते एक विजिट करता है और ठहरता है, उत्थे भी करप्शन। बड़ी शर्म की गल है, बहुत शर्म की गल है। गल्लां बट बहुत सारियां हैगियां, पर हुण कह रहे टाइम है नहीं, तो फिर मैं हुण शेयर नहीं कर सकता। सो मैं तो हुण यही जिहड़ी मान साहब ने गल कही सी, एक उम्मीद की किरण हैगी है, वो भी देखते हैं। एक गल मैं होर जरूर कह दूँ चाहूँगा, अज तो पौने 5 साल पहला भी जो दूजी पार्टी अकालियां दा राज सी, उदों कांग्रेस पार्टी ने भी सानू यही बुलाया सीगा, उदों यही मैनीफेस्टो बनया सीगा। उदों अकालियां ने बिजली का रेट 6 रुपए 90 पैसे सी, तो कांग्रेस ने वादा किया सी असीं 5 रुपए देवांगे। असीं सोचा सी 1 रुपए 90 पैसे का रिलीफ मिल रहा, चलो थैंक्स। बट वो भी वो मैनीफेस्टो भी बनया ऐ जिवें मैं अज इत्थे खड़ा है। उत्थे VIP बंदे सी, मैं नाम नहीं लूँगा कौन VIP बड़े गेस्ट सी, उत्थे भी मेरी मीटिंग कराई गई सी, उत्थे भी मैनूं मिलाया गया सी, पर अज फिर असीं इत्थे खड़े हाँ। बट मैं यही गल केजरीवाल साहब नूं कहना चाहूँगा किते ये ना होवे पौने 5 साल बाद फिर असीं किसी होर पार्टी 'च खड़े होइए। सो साडा दर्द बहुत है। सो साडी जिहड़ी हैगी है इंडस्ट्री के हालात बहुत माड़े हैगे है। देखण नूं तां इह इंडस्ट्री जी रही है, पर सही च इह इंडस्ट्री मरी पई है, मरी पई है। सो मैं इन्हां गल्लां नाल टाइम दा कह रहे हैगे है, बस मैं सुख में जो काम आए वो रिश्ते होते हैं, और जो दुख में काम आए वो फरिश्ते होते हैं। सो तुसी भी सारे सानू फरिश्ते बन के दिखाओ। थैंक यू वेरी मच। खास तौर पर मैं अनिल ठाकुर जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहांगा कि माड़े बेमाड़े दुख सुख च साडे नाल आके खड़े होए ने साडे ट्रेड विंग के प्रधान अनिल ठाकुर जी का भी बहुत 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 धन्यवाद अरोड़ा साहब। सर तुसी अरोड़ा साहब का दर्द है जिहड़ा सुनिया भी ते देखिया भी, ते इह उस धरती का दर्द है जिथे पंजाब के खजाने दी चाबियां इत्थे ने, ते फिर भी ये दर्द है। वो एक बार चाणक्य ने कहा सीगा कि जिस देश का राजा व्यापारी बन जाए उस देश का व्यापारी है जिहड़ा वो भिखारी बन जाता है। अज सर ये कह रहे ने कि पंजाब दे विच 1700 हॉस्पिटल 1700 होटल ने जिहड़े वो बैंकरप्ट हो गए और 2700 ने जिहड़े वो बंद हो चुके। तो दूजे पासे सुखबीर बादल होना दे सुख विलास 7 स्टार होटल जिहड़े कि वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया ने, वो
ਫੋਰੈਸਟ ਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸਪਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਈਸ ਮਿਲ ਓਨਰ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਿਰ ਕੱਢ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੀਡਰ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੇਰੀ ਡੈਸਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਖੜਨ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ, ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਵਪਾਰੀ ਸਾਥੀਓ, ਫਤਿਹ ਅਰਜ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ, ਮੱਧ ਵਪਾਰ, ਭਵਿੱਖ ਨਖਿੱਧ ਚਾਕਰੀ, ਭਵਿੱਖ ਗਵਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ 에ਅਰਫੋਰਸ ਚੋਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ 에ਅਰਫੋਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲੋਂ ਆਪਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸਣਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। 55 ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, 7 ਭਾਈ हैं, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਛੱਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ हैं। ਵੀ ਆਰ ਲਿਵਿੰਗ ਟੂਗੇਦਰ, ਈਟਿੰਗ ਟੂਗੇਦਰ ਐਂਡ ਲਿਵਿੰਗ ਅੰਡਰ ਦੀ ਵਨ ਰੂਫ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਆਉਣ ਸਾਰ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਭੱਠੇ ਲਾਏ, ਆੜਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸ਼ੈਲਰ ਲਾਏ, ਪੰਪ ਲਾਏ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਾਰਮਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਅਟੈਚ ਹੈਗਾ। ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਹੱਥੀਂ ਰੇਹ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਪ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆੜਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪ ਕੋਲੇ ਖੜ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੱਖੇ ਲਵਾਏ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਸ਼ੈਲਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਆਪਦਾ ਸ਼ੈਲਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਔਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਪ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਫਿਰ ਸ਼ੈਲਰ ਲਾਏ। ਸ਼ੈਲਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਵੱਡੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਸ਼ੈਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ 20-25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਹੱਥੀਂ ਝਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਸੀਗੀ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੋਇਸਚਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੈਸੇ 17% ਹੁੰਦਾ, 17 ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 15% ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਯੀਲਡ ਸੀਗੀ ਉਹ 67 kg ਪਰ ਕੁਇੰਟਲ ਸਾਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਨਾਰਮਸ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਸਰ ਸਾਰੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਵੱਢਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ 19 ਤੋਂ 20% ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਮੋਇਸਚਰ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੇ 19% ਮੋਇਸਚਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਆੜਤੀਏ ਦੇ ਗਲ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹਾਂ, ਆੜਤੀਏ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਫਸਲ ਤੋਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਆੜਤੀਆ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਚੱਲ ਜੂਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਉੱਥੇ ਲਵਾ। ਕਿਉਂ, ਆੜਤੀਆ ਇੱਕ ਮਿਡਲਮੈਨ ਹੈ, ਉਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਝੋਨਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਸਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵੇਲੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਚੌਲ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਲਏ। ਚੌਲ ਕੱਢ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ FCI ਦੇ TA ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਚੌਲ ਉੱਥੇ ਲਾਤਾ ਅਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਨਾਰਮਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਤਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਚੱਕਾ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੱਕਾ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰੂਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਸਰ ਜੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਣਕ ਪਈ ਹੈਗੀ ਹੈ
ਤਾਂ ਉਹ ਕਣਕ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਲਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਗਰਮੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਮਤਲਬ ਤਕਲੀਫਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰ ਸਾਡਾ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੈਰੇਜ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕਾਸੇ ਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦੀ ਮੇਨ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਡਨ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਭਲਾ ਉਹ ਭੱਠੇ ਹੈ, ਭਲਾ ਉਹ ਸ਼ੈਲਰ ਹੈ, ਭਲਾ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਂਸਲ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਰਿਆਨਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ ਪਲੀਜ਼। ਹੈਲੋ, ਜੈ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਜੋ ਸੈਂਪਲ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੋਂ ਲੈਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੈਂਪਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈਤੇ ਜਾਣ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਮੰਗ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ आओ जी, आ जाओ। ਜੈ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਜੋ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੈਂਪਲ ਲੈਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈਤੇ ਜਾਣ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਜੋ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਉੱਪਰ 18% GST ਲੈਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖੁਦ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੋ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਇਜ਼ ਰੇਟ ਤੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ 0% ਵਿਆਜ ਤੇ ਲੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਂਸਲ ਸਾਹਿਬ। ਸਰ ਬਾਂਸਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਲੁੱਟ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਡਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਤਰਸੇਮ ਗਰਗ ਜੀ ਨੂੰ, ਉੱਘੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ। ਤਰਸੇਮ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਉਮੀਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਤਵੰਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹੈ ਡਰ। ਡਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ? ਲੁੱਟਾਂ ਖਸੁੱਟਾਂ ਦਾ। ਡਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ? ਫਰੋਤੀਆਂ ਦਾ। ਡਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ? ਮਰਡਰ ਦਾ। ਉਹ ਮਰਡਰ ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5-7 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਕਿਤੇ ਦੇ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ,
ਉਹ ਕਿਤੇ ਠੇਕਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੁੰਡੇ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਗੁੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਦਾ ਠੇਕਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ 20% 30% 40% ਸਾਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦੇਂਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਬਠਿੰਡੇ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਫਰੋਤੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੰਗਲਮ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਤੇ, ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫਰੋਤੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਆਸਾ ਪਾਸਾ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜਾ। ਹਰ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਲੱਗੀਆਂ ਆਪਦੀ ਕੋਈ ਚੈਨ ਪਾਈ ਆ, ਚੈਨ ਲਾ ਕੇ ਘਰੇ ਰੱਖ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਚੈਨ ਖੋਹ ਲੈਣਗੇ। ਵਪਾਰੀ ਇਕੱਲੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੋਂ ਤਰਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਵੀ ਤਰਸਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਵੈਟ ਦੇ ਕੇਸ ਜੋ 10 ਤੋਂ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 10 ਤੋਂ 15 ਦੇ ਕੇਸ ਸੀ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ GST ਲੱਗ ਗਿਆ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੇਸ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨਿਬੜ ਜਾਣਗੇ। ਵਪਾਰੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤਰਸਤ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਹਰ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਂ ਕਰ ਲੈ ਜਾਂ ਕੇਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੱਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਟਰੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਦੇ, ਹਿੱਸਾ ਭੇਜ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬੱਸ ਬੰਦ, ਤੇਰੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਟਰੱਕ ਬੰਦ, ਤੇਰਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵਪਾਰ ਬੰਦ। ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਆਪਦਾ ਬਾਲ ਮਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ, ਲੀਡਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢੋ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ, ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟਾ ਘਸੁੱਟਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਨ ਖੋਹ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਹ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਡਾ ਵਪਾਰੀ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਪਾਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਹਰ ਵਪਾਰੀ ਆਪਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਕੋਈ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 10 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈंने ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਡਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੈਵਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਤਰਸੇਮ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਫੋਰਮੋਸਟ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਵੀ ਲੈਣਾ ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਡਿਪਰੈਸਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ। ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰ ਪਿਛਲੇ ਜਿਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉੱਪਰ ਆਏ ਹੋ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ, ਇਹ ਝੀਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਥਰਮਲ ਸੀਗਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥਰਮਲ ਸੀਗਾ, 2000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ। ਸਰ ਉਸ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2030-31 ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ FM ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ 1 ਰੁਪਏ ਪਰ ਏਕੜ ਦੇ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਸਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 1 ਰੁਪਏ 2 ਰੁਪਏ ਪਰ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਮੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੈਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਔਰ ਕਾਟਨ ਦੀ ਹੱਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਔਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਰ ਵੈਰੀ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੱਬ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਣੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਔਰ ਕੱਪੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਜਾਂ MP ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪ, ਵਰਧਮਾਨ, ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਰਜਿੰਦਰ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੇ ਫੇਮਸ ਔਰ ਮਸ਼ਹੂਰ
ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ ਕਾਟਨ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ। ਹੈਲੋ ਸਰ, ਮਿਸਟਰ ਸੀਐਮ ਫਰੋਮ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਆਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਿੱਧਾ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਾਟਨ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 40-50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸਾਡਾ ਕਾਟਨ ਦਾ ਹੱਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਟਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ ਉਹ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਿੱਛੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 400 ਯੂਨਿਟ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਜਾਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਟਨ ਜਿਨਿੰਗ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰॉ ਕਾਟਨ ਨੂੰ ਜਿਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਾਟਨ ਬੇਲਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਿਨਿੰਗ ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ 400 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ ਹੁਣ? ਸਿਰਫ 25 ਜਾਂ 30 ਜਾਂ 40 ਬਸ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਨਹੀਂ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਿਸਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਸਇਨਸੈਂਟਿਵ ਇਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਪਾਰਸ਼ੀਐਲਿਟੀ ਵਿਦ ਦ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 10-12 ਸਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਯੂਨਿਟਸ ਘਟ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, JNK, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਾਟਨ ਤੇ ਪਿੰਕ ਵਾਰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿੰਕ ਵਾਲਵਾਰਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਸਾਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਨਿੰਗ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਮਿਲ ਦੀ 200 ਗੱਠ ਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ 20 ਜਾਂ 30 ਗੱਠਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੇਬਰ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ? ਪਰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਕ ਸਲੋ ਪੋਇਜ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਟਨ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਜੇ ਜਿਨਿੰਗ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸਪਿਨਿੰਗ ਉਹਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਵੀਆਂ ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਦੇਖ ਕੇ, ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਟੈਕਸ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੇ ਬਾਂਸਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਨੇ ਔਰ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਚੈਂਬਰ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ। ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮਵਰ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਔਰ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਆਏ ਨੇ। ਅਜੇ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਰੱਖੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ। ਲਾਸਟ ਹੈ ਹੈਲੋ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਹੋਰ। ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਸਰ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਰ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਸਰ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਚੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸਰ। ਬਰਨਾਲਾ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਲਗਭਗ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਬਰਨਾਲੇ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਦ ਕਿ ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮੀ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 6-7 ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਉੱਥੇ ਯੂਨਿਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਪੋਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨੰਬਰ 1 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਪੋਲਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ, ਪੈਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ,
ਅਗਰ ਆਪ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਿਨੀਮਮ ਸਰ 400 ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਰਨਾਲੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਟ ਸਰ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਫੈਕਟਰੀ ਲਈ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਰ 8 ਤੋਂ 9 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ 2 ਤੋਂ 3 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਐਂਡ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਐਂਡ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਮਿਲੂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਤੀ, ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਲਗਾਈ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਤੋਂ 3 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਕਰੋ। ਦੂਜਾ ਸਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ ਸਰ, ਕਿਸੇ ਗਾਹਕ ਦਾ ਫੋਨ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਰ ਸਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਪਿਛਲੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣੀ ਪਊ ਸਾਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ 25 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਯੂਥ ਇੱਥੇ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ 10 ਕੁ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤੇ, 10-15 ਬੰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਦਾਦਿਆਂ ਵਰਗੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ। ਯੂਥ ਕਿੱਥੇ ਆ ਸਰ? ਯੂਥ ਸਾਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜੀ। ਸਰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਿਟ ਰੱਖੀ ਸੀ, 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਸੀ, 27 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੋਨੇ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਓ, ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਚਲਾਓ, ਇਹੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਜੋ ਉਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 99,000 ਕਰੋੜ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਬਣ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਯੂਥ ਬਚ ਜੂ ਸਰ। ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਅਸੀਂ 15-20 ਬੰਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਸਰ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਰਨਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੀਤ ਮੇਥੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੈ ਸਰ। ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਓ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਬਰਨਾਲਾ ਸਰ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ 2-3 ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਰ ਕਰੋ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਰਨਾਲੇ 300 ਤੋਂ 400 ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਸਰ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਅਜੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਫਰੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੈਲਥ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੱਲੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹੋ ਸਰ। ਹੁਣ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂ, ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਰ ਮਾਲਵਾ ਦੀ ਇਸ ਬੈਲਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਦਾ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਣਿਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਂ ਵਪਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਸਰ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ EMPLOYEES ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਰ, EMPLOYEE 18-20 ਸਾਲ ਦੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਮਿਲੀ, 60 ਸਾਲ ਤੇ 58 ਸਾਲ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰ ਉਹਨੂੰ ਪੋਸਟ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਭਰਾ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ, ਆਪਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, 30, 35, 40, 50 ਸਾਲ ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗਰੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਔਰ ਕ੍ਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਆਪਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਝੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦਾ, ਨਿਮਨ ਵਰਗ ਦਾ ਮੋਢਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਆਪਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਝੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਔਰ ਆਊਟ ਆਫ ਬਾਕਸ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ 20-22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 60-65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਰ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਕਨੋਮੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਟੈਕਸ ਆਪਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੁਢਾਪਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਟ ਸਕੇ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਪਾਰਟੀ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਫੜ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਡੰਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਜਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ। आज बठिंडा से आसपास के इलाकों से और पंजाब के कई कोने कोने से आए हुए सभी व्यापारी भाइयों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं पिछले 1-1.5 महीने से कई जगह जा जाके व्यापारियों से बातचीत कर रहा हूं। सबसे पहले मैं लुधियाना गया, वहां पे भी इसी तरह से कई सारे व्यापारियों से बात हुई। वहां पे जो मुद्दे निकल के आए उन मुद्दों के ऊपर हमने बात की। फिर मैं जालंधर गया, जालंधर में भी व्यापारियों से काफ़ी विस्तार में चर्चा हुई। आज बठिंडा में आप लोगों से चर्चा हुई। अभी तक अपने देश में जो माहौल है, चुनाव आते हैं, जब चुनाव आते हैं तो पार्टियों को जनता की याद आती है। 5 साल तो जनता की याद आती नहीं है। फिर जब जनता की याद आती है तो अपने कमरे में बैठ के फिर कुछ मैनिफेस्टो बनाते हैं। अभी मैं आपको अमन अरोड़ा जी ने बताया कि एक पार्टी ने मैनिफेस्टो बनाया, 13 पॉइंट लिखे हैं। उन्हें पता ही नहीं जनता को चाहिए क्या। हम भी बना सकते थे, हम भी बैठ जाते कमरे के अंदर और बना लेते, अपने 4-5 एमएलए को बिठा लेते, हम बैठ जाते और बना लेते। जब तक हम आपके बीच में आके आपसे समस्याओं के बारे में नहीं, और केवल समस्या नहीं, अपने को पंजाब को एक अलग लेवल पे ले जाना है, विकास के अलग लेवल पे ले जाना है अपने को, वो कैसे ले जाना है ये तो आप ही लोग बताओगे ना। मनीष सिसोदिया जी ने दिल्ली के अंदर स्कूल ठीक करे, हमारे सतेंद्र जैन जी ने दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनाए, सरकारी अस्पताल ठीक करे। कैसे करे? ऐसा थोड़ी कि हमको सब कुछ आता था, पर यह जरूर है कि हम 24 घंटे जनता के बीच में घूमते रहते हैं और हम उन लोगों को ढूंढते हैं जिनको ये काम आता है, उनके साथ बैठ के बनाते हैं। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं सतीश अरोड़ा जी का, करनैल सिंह जी का, प्रदीप बंसल जी का, तरसीम गर्ग जी का, राजेंद्र मित्तल जी का, अजय बंसल जी का। मैं उम्मीद करता हूं इन लोगों ने जो जो बातें कही वही मोटे मोटे तौर पे बाकी लोगों की भी बातें होंगी। मैं सारी नोट कर रहा था। सतीश अरोड़ा जी ने होटल इंडस्ट्री के बारे में बताया। 1700 होटल बैंकरप्ट हो गए, 2700 होटल बंद हो गए। कोरोना बहुत बड़ी महामारी थी जिसकी वजह से सारे बिजनेस पे असर पड़ा, उसका तो कुछ कर नहीं सकते थे, पूरी दुनिया के अंदर महामारी थी। लेकिन उस कोरोना की महामारी में जो जिम्मेदार सरकारें थी, जो सेंसिटिव सरकारें थी, उन्होंने अपने लोगों के साथ मिलकर उनका साथ दिया। दिल्ली के अंदर जिस तरह से 24 घंटे हमने जनता का साथ दिया, व्यापारियों का साथ दिया, जो लोग बीमार हो गए उनका साथ दिया, उसकी तारीफ सारे मुल्क में हो रही है। दुर्भाग्यवश उस वक्त जब पंजाब के अंदर कोरोना फैला था, यहां की सरकार अपने लोगों को अनाथ छोड़ के
और आपस में उस टाइम सीएम की कुर्सी की लड़ाई चल रही थी यहाँ पे। उन्हें ना व्यापारियों की चिंता थी, ना अस्पतालों की चिंता थी, ना दवाई की चिंता थी। करनैल सिंह जी ने भ्रष्टाचार के बारे में कहा कि करप्शन बहुत ज़्यादा हो गया है, करप्शन को ठीक करना है, इंस्पेक्टर राज ठीक करना है। उन्होंने 2000 करोड़ रुपए का लोन है उसके बारे में चर्चा की। प्रदीप बंसल जी ने छोटे व्यापारियों की बात की, बिल्कुल सही बात है। मैंने अक्सर देखा इस किस्म की मीटिंग में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री और बड़ी बड़ी उसकी तो बात होती है व्यापार की, छोटे व्यापारियों की कोई नहीं बात करता। और छोटे व्यापारी हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं। छोटा व्यापारी रीढ़ की हड्डी है। मेरे को याद है 8वीं क्लास मैंने गांव से की थी, सिवानी गांव से। 1 साल के लिए मेरे पिताजी की नौकरी चली गई थी तो हम गांव चले गए थे। 1 साल तक मैं भी किराने की दुकान पे बैठा था। 8वीं क्लास पे स्कूल जाया करते थे, शाम को जब घर वापस आते थे तो थोड़ी देर के लिए किराने की दुकान पे मैं चाचा जी की दुकान थी। तो ये छोटा व्यापारी जो है, वो छोटा व्यापारी हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है और सबसे ज्यादा मार उसी को पड़ती है। बड़ा व्यापारी तो फिर भी सारे डिपार्टमेंट को, महकमों को किसी तरह से, छोटा व्यापारी के पास तो बेचारे के पास पैसे नहीं होते, फिर भी सारे इंस्पेक्टर आके उसको तंग करते हैं। तरसीम गर्ग जी ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, इस पे मैं विस्तार पे बात करूंगा। उन्होंने कहा कि बठिंडा के अंदर कत्लेआम हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, फिरौती हो रही है, स्नैचिंग हो रही है, पूरी तरफ डर का माहौल है। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा डिटेल में बात करूंगा। राजेंद्र मित्तल जी ने कॉटन के व्यापारियों की बात करी। 400 मिल होती थी पहले, अब केवल 40 रह गई हैं। और अजय बंसल जी ने भी वही कहा कि पहले एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को तो बचा लो, जो भी आता है। मैं ये बड़ी अच्छी बात आज निकल के आई है, किसी भी मुख्यमंत्री को देख लो देश भर में, वो बड़े बड़े सम्मेलन करते हैं, उसमें बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाते हैं, बड़े बड़े साहूकारों को बुलाते हैं और कहते हैं अब इतने करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। अरे जो इन्वेस्टमेंट हो गया उसको तो बचा लो। नहीं, जो इंडस्ट्री लगी हुई है, दुकानें लगी हुई हैं, वो तो उजड़ रही हैं, वो तो पंजाब से उठ उठ के दूसरे राज्यों में जा रही हैं। जो इंडस्ट्री यहां लगी थी अब वो उठ उठ के दूसरे राज्यों में जा रही हैं, वो तो बच नहीं रही, वो तो बंद होती जा रही हैं और हम नई इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। अजय बांसल जी ने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा जी दिवाली आ गई और अब सारे इंस्पेक्टर अपनी दिवाली लेने पहुंच जाते हैं। ये दिल्ली में भी होता था। मेरे को याद है 2 साल पहले दिवाली के टाइम कई सारे व्यापारी हमारे पास आए, मैं और मनीष सिसोदिया जी थे। उन्होंने आके कहा जी आप कहते हो हमने इंस्पेक्टर आज खत्म कर दिया, ये दिवाली के टाइम पे आपके इंस्पेक्टर आ रहे हैं हमारे पास। तो हमने लिखित आदेश पारित कर दिया कि कोई भी डिपार्टमेंट का कोई भी अधिकारी किसी भी दुकान पे दिवाली के टाइम पे नहीं जाएगा। लेकिन ऑर्डर कौन मानता? ऑर्डर तो कोई मानता नहीं है। आप जितने मर्जी ऑर्डर पास कर दो, इंस्पेक्टर को दुकान में जाने से कौन रोक सकता है? तो उसी ऑर्डर में हमने लिखा कि अगर कोई आपके यहां अधिकारी या कोई इंस्पेक्टर आ जाए तो ये व्हाट्सएप नंबर है, दूर से उसकी फोटो खींच के इस पे व्हाट्सएप कर देना। भाई साहब उसके बाद इंस्पेक्टरों ने दिवाली लेना बंद कर दिया। फिर दिवाली जनता की होती थी, इंस्पेक्टर अपने घर पे दिवाली मनाता था, जनता अपने घर पे दिवाली मनाती थी। तो इंस्पेक्टर राज खत्म करना हमको आता है और इंस्पेक्टर राज खत्म करने की हमारी नीयत है, क्योंकि हमारी नीयत साफ है। अगर नीयत खराब हो तो अखबार में बड़े बड़े ऐड तो निकलते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर राज खत्म नहीं होता। बातें बड़ी बड़ी होता नहीं है। मेरे पास मैं कल शाम को भटिंडा पहुंच गया था। मेरे पास कल कुछ व्यापारी आए शाम को मिलने के लिए। उन्होंने भी यही बात कही, बोले जी पिछले कुछ दिनों में 4 मर्डर हो चुके हैं भटिंडा में। पूरी तरफ चारों तरफ फिरौतियों का माहौल है, व्यापारी डरा हुआ है, स्नैचिंग हो रही है। शाम अगर कोई घर से बाहर निकलता है तो चारों तरफ देखता है कि कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा।
एक जोजो टैक्स करके भी है क्या? है। तो दोस्तों, ऐसे माहौल में व्यापारी अपना व्यापार कैसे करेगा? ऐसे माहौल में तो व्यापारी अपना व्यापार नहीं कर सकता। अब आप सोचो, अगर आप अपने एसी कमरे में बैठ के अगर मैनिफेस्टो बना देते तो इस जोजो टैक्स का कैसे पता चलता? जोजो टैक्स तो तभी पता चलता है जब आप लोगों के बीच में आते हैं हम लोग। तो आज 2 ऐलान करके जा रहा हूं मैं, और जैसा मैं अक्सर कहता हूं कि मैं जो कहता हूं मैं बड़े सोच समझ के कहता हूं, पूरी कैलकुलेशन करके कहता हूं। 2 बड़े ऐलान करके जा रहा हूं। पहला, हमारी सरकार बनेगी, फरवरी में चुनाव है, मार्च में नतीजे आ जाएंगे। 1 अप्रैल के बाद हर व्यापारी की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी होगी। और आज आपको कहने के जा रहा हूं, उसके बाद डरने की जरूरत नहीं है। ऐसी व्यवस्था पैदा करेंगे, जैसा मैंने कहा, मनीष सिसोदिया जी ने बस व्हाट्सएप नंबर दे दिया। उस व्हाट्सएप नंबर को देने की जरूरत थी, उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई, किसी इंस्पेक्टर की हिम्मत नहीं हुई। एक और मैं आपको बताता हूं, इसको पंजाब में भी लागू करेंगे। दिल्ली में इन्होंने हमको करने नहीं दिया, शुरू में हमने किया था। जब दिल्ली में नई नई हमारी सरकार बनी, 49 दिन की सरकार, आप में से पता नहीं कितने लोगों को जाने का मौका मिला उस टाइम दिल्ली। भाई साहब, दिल्ली के अंदर रिश्वत कम नहीं हुई थी, बंद हो गई थी रिश्वतखोरी। मैंने सबको बोला, ऐलान कर दिया, होर्डिंग लगा दिए चारों तरफ कि अब अगर आपसे कोई रिश्वत मांगे, मना मत करना, अपना मोबाइल फोन निकाल लेना, उसकी रिकॉर्डिंग कर लेना। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दे दिया, अपनी रिकॉर्डिंग करके और मेरे को भेज देना। अब तमाशा देखो, किसी दफ्तर में कोई जाता था, अफसर कुछ उसको कहता था, वो कहता था फोन निकालूं, फोन निकालूं। मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप पूरे 49 दिन की सरकार थी, 49 दिन में जितनी शिकायतें आई, 32 अफसरों को मैंने जेल भेज दिया। हड़कंप मच गया पूरे दिल्ली के अंदर, हड़कंप मच गया। अफसरों ने पैसे लेने बंद कर दिए, ट्रैफिक पुलिस के अंदर पैसे लेने बंद कर दिया, सबने सब। कोई ताकत देखो आम आदमी के अंदर कितनी बड़ी ताकत आ गई थी। लोग कहते थे फोन निकालूं, लेकिन जब हमारी 49 दिन की सरकार गई तो वो फिर सारे अधिकारी पहुंचे, बोले अब 4 गुना लेंगे तुमसे, बुलाओ अपने केजरीवाल को। लेकिन फिर आके दोबारा ठीक किया, फिर केंद्र सरकार ने हमारी एंटी करप्शन ब्रांच छीन ली। हम जो कर रहे थे वो कर नहीं पाए, लेकिन अब पंजाब फुल स्टेट है, पंजाब के अंदर ये सब लागू करेंगे, हमको करना आता है। तो सबसे पहली चीज, हर व्यापारी को सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। हर व्यापारी को सुरक्षा देंगे, डरने की जरूरत नहीं है, डर डर के व्यापार नहीं करना, खूब तरक्की करो। आजकल एक व्यापारी सोचता है यार ज्यादा व्यापार बढ़ गया तो फिर ये आ जाएंगे तंग करने के लिए, है कि नहीं है? वो सोचता है इतना जितना है इतना ही बना रहे, बच्चों की रोटी रोजी रोटी चलती रहे, ज्यादा बढ़ाने। अब ऐसा नहीं होगा। 1 अप्रैल के बाद आप तरक्की की अभी प्लानिंग कर लो सारी, कि 1 अप्रैल के बाद क्या करना है, सारे जने बैठ के प्लानिंग कर लो, बड़े बड़े प्लान बनाओ, हमें तरक्की चाहिए। अब किसी व्यापारी को तंग नहीं किया जाएगा। जितना ये लूट खसौट है ये बंद करेंगे, अपराधियों से सुरक्षा देंगे, आपसी भाईचारा करेंगे, किसी किस्म का बैर, किसी किस्म का नफरत ये नहीं होना चाहिए। आपसी भाईचारा होना चाहिए, अमन होना चाहिए, शांति होना चाहिए, कानून व्यवस्था अच्छी करेंगे। ये सब अगर ऊपर से इशारा चला जाए, कई जो अच्छे पुलिस वाले ना वो बताते हैं, कहते हैं जी जिस दिन पुलिस ठान ले कि हमें अपराध नहीं होने देना, बोले हमारा इंटेलिजेंस सिस्टम इतना तगड़ा है, 1 अपराध नहीं होगा शहर में अगर पुलिस ठान ले तो। और पुलिस की भी गलती नहीं है। पुलिस को कौन कहता है?
जो टैक्स वाले कहते हैं, इशारा वहां से आता है। जब नीयत खराब होती है ऊपर बैठे वालों की कि पैसे इकट्ठे करके लाओ, पैसे इकट्ठे कर, फिर एसएचओ भी पैसे इकट्ठे करता है, फिर पुलिस वाला भी पैसे, इंस्पेक्टर भी पैसे इकट्ठे करता है। तो पहली चीज, हर व्यापारी को सुरक्षा देंगे। दूसरी चीज, जैसे दिल्ली में किया, पंजाब के अंदर भी हम आपको एक ईमानदार सरकार देंगे। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं। आज तक राजनीति के अंदर किसी ने ईमानदारी की बात करी नहीं थी, ईमानदार कोई बचा ही नहीं था, न पार्टी बची थी न नेता बचे थे। भ्रष्टाचार की बातें होनी बंद हो गई थी, सारे ही भ्रष्टाचारी थे। कौन करेगा भ्रष्टाचार की बात? सारे ही चोर थे, सारे ही डकैत थे। पहली बार एक पार्टी आई है जो कह रही है कि दिल्ली के अंदर ईमानदार सरकार बनाइए, पंजाब के अंदर भी आपको एक ईमानदार सरकार देंगे। ये जितने भ्रष्टाचारियों के जाल हैं, भ्रष्टाचारी नेता, भ्रष्टाचारी अफसर, इनसे आपको मुक्ति दिलाएंगे। ये जो हफ्ते का सिस्टम है इससे मुक्ति दिलाएंगे, ये जो महीने का सिस्टम है इससे मुक्ति दिलाएंगे, इंस्पेक्टर राज से मुक्ति दिलाएंगे। करके दिखाया है, दिल्ली के अंदर रेड राज बंद कर दिया, इंस्पेक्टर राज बंद कर दिया। और उसके लिए पूरी व्यवस्था, जानबूझ के हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था बना रखी है कि इंस्पेक्टर राज चलता रहे, पैसे इकट्ठे होते रहें। कानून बदलेंगे, रूल्स बदलेंगे, ऑर्डर बदलेंगे, व्यवस्था बदलेंगे, ताकि इंस्पेक्टर के पास पैसे लेने का कोई जरिया ही ना बचे। और आज कह के जा रहा हूं यहां पे जो टैक्स बंद करेंगे, और उनको भी कह रहा हूं कि अभी बंद कर दो, ज्यादा अच्छा है। तो अब किसी व्यापारी को तंग नहीं किया जाएगा, व्यापारियों को इज्जत बख्शी जाएगी। जिस तरह से व्यापारियों को कहते हैं बिचौलिया है, बिचौलिया है, बिचौलिया है, ये बिचौलिया शब्द बंद किया जाएगा। व्यापारी जो है वो 24 घंटे मेहनत करके कमाई करता है। लुधियाना में और जालंधर में जब व्यापारियों से बात करी तो दो बड़ी चीजें निकल के आई जो मैं कहना चाहता हूं। एक तो ये कि बिजली का पावर कट बहुत लग रहा है, तो पावर कट बंद करेंगे। दिल्ली में भी पहले बहुत पावर कट लगता था, जैसे पंजाब में अभी स्थिति है वैसे दिल्ली में भी स्थिति थी। पंजाब में पावर की कमी नहीं है, पंजाब पावर प्रोड्यूसिंग स्टेट है, लेकिन बिजली फिर भी नहीं आ रही। दिल्ली में भी पावर की कमी नहीं थी, बिजली खूब थी, फिर भी बिजली नहीं आती थी। जब हमारी सरकार बनी पहली बार 7-7, 8-8 घंटे के 2014 में पावर कट लगा करते थे। दिक्कत क्या थी दिल्ली में? मैं समझता हूं पंजाब में भी शायद वही दिक्कत होगी, उसको स्टडी करेंगे। और दिल्ली में क्या दिक्कत थी कि जितनी तारें थी, ट्रांसफार्मर थी, पुराने हो चुके थे, गल गए थे। जब मर्जी कोई ट्रांसफार्मर फूक गया, जब मर्जी कोई ट्रांसफार्मर खराब हो गया, जब मर्जी कोई तार खराब हो गई। मैंने और सतिंदर जैन जो हमारे पावर मिनिस्टर हैं, हम दोनों ने मिलकर खड़े होकर 2.5 साल के अंदर, 2.5-3 साल के अंदर हमने सारे बदलवाए। आज दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली आती है। तो दिल्ली के अंदर जैसे 24 घंटे बिजली करी, ऐसे ही पंजाब के अंदर बिजली देंगे आपको, 24 घंटे बिजली देंगे। और एक मुझे बताया गया कि वैट के रिफंड बहुत ज्यादा, पुराना जो वैट था तब के रिफंड पेंडिंग पड़े हैं। तो आप लोगों का पैसा सरकार के अंदर पड़ा हुआ है, ये सारे वैट के रिफंड 3 से 4 महीने के अंदर सरकार बनने के सारे वैट के रिफंड हम आपको दिलवाएंगे। सारी पार्टियों को व्यापारियों की याद आती है चुनाव के पहले। चुनाव के पहले क्यों याद आती है? सारी पार्टियों को व्यापारियों से पैसा चाहिए, मेरे को आपसे पैसा नहीं चाहिए। मैं आपको पंजाब की तरक्की में पार्टनर बनाने आया हूं, भागीदार बनाने आया हूं। हम मिलके तरक्की करेंगे, पंजाब की मिलके तरक्की करेंगे, डर का माहौल खत्म करेंगे, अच्छा माहौल पैदा करेंगे। यह बात मैंने जालंधर में और लुधियाना में भी कही थी। 2 दिन बाद मैंने अखबार में पढ़ा कि चन्नी साहब ने बयान दिया है कि मैं आपको पार्टनर बनाना चाहता हूं। मैंने कहा कि हम इंस्पेक्टर राज खत्म करेंगे, तो चन्नी साहब ने अखबार में इश्तिहार लगाया कि मैं इंस्पेक्टर राज खत्म करूंगा। तो कर दो, अभी तो 2 महीने हैं, क्यों नहीं करते? कहते क्यों हो? चन्नी साहब कह रहे हैं मैं इंस्पेक्टर राज खत्म करूंगा, करो ना,
करते क्यों नहीं? नीयत नहीं है, नीयत खराब है। करना हो तो 2 महीने क्या 49 दिन ही बहुत थे। 49 दिन के अंदर ऐसा करिश्मा करके दिखाया था दिल्ली के अंदर, पूरी दुनिया में चर्चा हुई थी। चन्नी साहब के पास तो 5 महीने मिले उनको। अगर वो चाहें इंस्पेक्टर राज भी खत्म कर सकते हैं, इंडस्ट्री को पार्टनर भी बना सकते हैं, आपकी समस्याएं भी दूर कर सकते हैं। होगा नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं आम आदमी को नकल करना आसान है, अमल करना मुश्किल है। अमल नहीं होता। अपनी बात पे अमल करना सीखो। कल हमने किसानों के साथ इसी तरह का डायलॉग किया, बहुत अच्छा रहा। किसानों से भी उनकी समस्याएं सुनी। और मैं समझता हूं कि पंजाब की अर्थव्यवस्था के, पंजाब के विकास के 2 पहिए हैं। एक पहिया है किसान और मजदूर, और दूसरा पहिया है व्यापारी और उद्योग। ये दोनों पहिए जब तक नहीं चलेंगे तब तक पंजाब का विकास नहीं हो सकता। ये दोनों पहिए मजबूत होने चाहिए, ये दोनों पहिए मिलके चलने चाहिए। इन दोनों को साथ मिला के चलाएंगे। जैसे दिल्ली के अंदर आज पूरे देश में कहीं चले जाओ, कल एक किसान ने खड़े होकर बोला जी मैं दिल्ली गया था, आपका स्कूल देखा, बड़े अच्छे स्कूल बना दिया आपने, आपके अस्पताल मोहल्ला क्लिनिक देखे, बड़े अच्छे बना दिए। पूरे देश के अंदर चर्चा हो रही है जिस किस्म की शिक्षा के अंदर और स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिल्ली के अंदर क्रांति हुई है, वैसी क्रांति पंजाब के अंदर किसानी और व्यापार के क्षेत्र में उसी किस्म की क्रांति करेंगे। पूरा देश उसका अनुसरण करेगा, पूरा देश पंजाब की तरफ देखेगा जिस तरह का विकास हम करेंगे। पिछले 70 साल में आप लोगों ने कांग्रेस पार्टी को पता नहीं कितने मौके दिए, कि 10-12 बार तो बनाई दी होगी सरकार, और अकाली बीजेपी वालों को भी कितने मौके दिए, उनकी भी कई बार बना दी होगी सरकार। आपसे एक मौका मांगने आया हूं, बस एक मौका आम आदमी पार्टी को देके देखो। दिल्ली के व्यापारी पहले कहा जाता था सारे बीजेपी के होते थे, 5 साल के अंदर सारे आम आदमी पार्टी के हो गए। मैं आपको विश्वास दिला के जाता हूं, आज मैं आपसे मौका मांग के जा रहा हूं, 5 साल के बाद यहां जितने बैठे हैं और जितने बाहर सुन रहे हैं, पूरे पंजाब के व्यापारी आम आदमी पार्टी के मुरीद होंगे। हमने कोई जो टैक्स लगा के या गुंडा टैक्स लगा के या फर्जी केस करके ऐसे लोगों को नहीं डराया। हमने लोगों का दिल जीता है, लोगों के काम करे हैं, लोगों के बच्चों का भविष्य बनाया है, उनके परिवार का ख्याल रखा है। तो पंजाब एक मौका आम आदमी पार्टी को देखे, मैं आपको वचन दिलाता हूं कि सारी पार्टियों का आप भूल जाएंगे, उसके बाद आम आदमी पार्टी को हिलाने वाला कोई नहीं मिलेगा पंजाब के अंदर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं, थैंक यू सो मच।